असलकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो सोहणियो देख लवो एक ठंडी ठंडी सुबह तुहानूं खुश आमदेद कहने आ। टैंपरेचर जड़ा वे तकरीबन -1 ने शायद या -2 है, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बहरहाल माइनस विच ही जा रहा। ठंडियां हवावां ने ते लो जी असी तुहानूं दिखा दिता वे ते हुण असी करने आ दरवाज़ा बंद। नाश्ते तो बाद वारी आ जाती पकना की है तो लो बई पकन लगा जाए जी। असी बना रही हाँ चिकन। अपने वास्ते मैं थोड़ा चिकन बनावांगी, वो वास्ते मैं शिमला मिर्च कट के रखिया ने ते नाल मैं प्याज भी कट के रख लिया वे। ये मैं बनावांगी। ये जी पुलाव पिया जी उस दिन का मैं फ्रीज कर दिता सी, इनू मैं कढ़िया वे ते नाल फिश निकली है, ये मैं अपने हसबैंड वास्ते बनावांगी। इत्थे सारा मेरा हले खलारा पिया वे। मिर्चा भी मैं शीशी च पानिया ने और मेरी मिर्च जी है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ख़त्म हो गई है। ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੋਲਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ चिली पाउडर ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੀ। बड़ी तेज़ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿਰਚ ਨਾ, बहुत अच्छी होंगी है। तो यह सारा पावांगी। हले मेरा काउंटर सारा पिया वे, लेकिन मैं सोचिया कि मैं फिश तो मेरे हसबैंड ने शाम को ही खानी है तो चलो फिर असी उस हिसाब के आराम नाल भी बना लाँगे। लेकिन मैं तो फिर खाना 5 बजे खा लैनी हाँ, मैं जरा ना 5 बजे खाना खा लैनी हाँ। मैं सोचिया कि चलो भी मैं इन्हूं मसाला ला के चढ़ा देवां। जदों तक असी बाकी काम करांगे ना तो साडा जिहड़ा चिकन हल्की अग ते असी रख देवांगे, यह हो जाएगा तैयार। अग मैं नीचे बाल दी है पर बहुत असी इनू स्लो कर देवांगे, बिल्कुल स्लो तो असी इनू लै जावांगे। और इनू नमक मिर्च पा के सिर्फ मैं रखे, इस तो इलावा कोई चीज़ ये नहीं जाएगी। और यह जी थोड़ा जिहा इनू दम आएगा तो फिर असी बाकी दा करांगे डन। असी जिहड़ा वे निंबू खासी हद तक निचोड़ लिया वे, और शुक्र है अल्लाह दा कि मैनू निंबू मिल गया, वरना मैंने तो ऐसी कि शायद फ्रिज में ख़त्म हो गया वे तो यह बड़ा मसला हो जाएगा कि मछली जी है अगर उन्होंने लीमू ना लगे ना तो भी मछली का मज़ा नहीं आता। तो यह बड़ा अच्छा लीमू कढ़ने वाला भी कि इन्ना आराम का निकलता। साढ़े जो पुराने स्टाइल के होंगे सू, इस तरह करके लक्कड़ के बने होंगे सू, तो गोल एक निंबू का बनया होंदा सी तो उन्होंने ऐसा करके दबाने होंगे सन तो निंबू का असर निकल आता होंदा सी। ते हुण जिहड़ा वे इस स्टाइल के आ गए ने। लो जी असी ये शामिल कर देने लीमू, थोड़ा जिहा बचा लेनी है मैं चिकन दे विच पा दांगी। चिकन में भी लीमू पाओ ना तो बड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। पर 2-3 कतरे मैं वो पा दांगी कि अज लीमू जड़ा ना साडा खत्म होया है। तो उस तो बाद असी की पावांगे इहदे विच नमक पा दांगे। नमक असी इस हिसाब नाल पावांगे कि सोया सॉस भी जी थोड़ी नमकीन जी होंदी है ना, मैं बहुत हथ रोक के पावांगी कि तेज़ ना हो जाए। मिर्च भी असी शामिल कर देंगे और ये आएगी सोया सॉस। शब्बीर हुसैन साहब ने कहा कि सोया सॉस वाली असी तो पहली दफ़ा देखी है, बाकी तो फिश जड़ी है। तो शब्बीर हुसैन साहब पता नहीं तुम ट्राई किया हो कि नहीं किया। इस तरह करके ना फिश नूं बनाओ, सोया सॉस नमक मिर्च और लीमू ला के रख दवो और बस फिर थोड़ा जहा बेसन छिड़क के इनू फ्राई कर लवो, बहुत अच्छी बन जाती है। मैं फ्राई तो हुण मैं नहीं कर रही हाँ क्योंकि मैं रात को करनी है, मेरे हसबैंड ने रात को खाना वे ना, तो इस तो मैं फ्राई तो हले नहीं कराँगी। लेकिन चलो मैं तुहानूं दस दिता वे इस तरह करके ना तो मैं रख देवांगी। नाल काम तो निपटाने होंदे ने। मैं फिर अक्सर इस तरह होंदा अपने हसबैंड को पूछनी है ना कि भी सवेरे की पकड़ा है, तो कहते हैं हले तो रात का तो मेरे अगे रखे तो हुण सवेर का भी पुछण लग गई है। तो मैं कहनी हाँ कि बई मैं तो उठ के पकाना है ना, इंतजाम करना मैं, तुसीं तो सिर्फ खाना है। तो इस शराफत के नाल मैनूं दस दवो कि की खाना वे। तो यह लो जी यह साडा हो गया वे। बस हुण मैं रख देवांगी नाल, फिर रात को जो मैं उन्होंने पुलाव गर्म करांगी तो नाल इन्होंने फिश फ्राई कर देवांगी। यह जी साडे हुण असीं इत्थों चुकांगे अपना शदीद किस्म का जिहड़ा खलारा पिया होया ना, असीं उहनूं चुकांगे। सारा काउंटर अपना साफ करांगे और उस तो बाद सारा वैक्यूम करके और असीं जिहड़ा ना वैक्यूम करके असीं की कहंदे ने फिर पोछी उछी लावांगे अपनी। तो फिर तुहाडे नाल खिताब का मरहला आएगा। तो चिकन असी चढ़ा दिता है, तो जल्दी जल्दी असी खीरे भी कट लेने ताकि काम बहुत सारे काम होंगे ने छोटे छोटे, गिनती में ही नहीं आते, ये जड़े गिनती में आन। तो शब्बीर हुसैन साहब ने भी कल किया
ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਥੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੇਥੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਮੇਥੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਥੀ ਦਾ। ਉਸ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਥੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੇਥੀ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਮੇਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ तू भी क्या चीज़ है, हर दिल अजीज है, जी चाहे तुझे देखे हम हर दम, रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम। ਤੇ ਲੋ ਵੀ ਰੂਪ ਸੁਹਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਾਂਦ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੀਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਬਤੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਬਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਮਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਬਰਨੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮਸਾਲੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਫਰਿੱਜ ਜਾਂ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਲਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਲਦੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਚਾ ਭਰ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਸਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਸਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਸਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਖਲਾਰਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੇ, ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। चिकन ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸਾ ਸੇਕ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਾਣੀ ਚਿਕਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੈਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਾਇਕਾ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਟਪਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਚ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ 5 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਗਰਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੀਜਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਚਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰੇ ਸਮੇਟਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਕਾਹਵਾ ਮੈਂ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਾਹਵਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਮੂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਦਰਕ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਇਹਦਾ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਵਾਂ ਜਲਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਚੀ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬਰਤਨ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋਹਣਿਓ 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 ਜੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਹਸਬੇ ਵਾਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਗਾਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕਮੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਖਾਸਾ ਲੰਬਾ ਵਲੌਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਹੁੱਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੱਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜ਼ਰਾ ਤਸਵੀਰ ਸੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा मेरी महबूबा किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी मगर कब न जाने वो बरसात होगी मेरा दिल है प्यासा मेरा दिल अकेला जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੀ ਦਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰ ਦਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤਰੋਕਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਹਣੇ ਵੱਡੇ ਵਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਵਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲਪੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੱਗ ਵੰਗਰ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਚਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਡਰੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਜੀ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਸੀ। ਮੰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ
ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਗੁੜ 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 ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ का प्रोग्राम चलता था बुजुर्गों का, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬੱਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਿਲਮ ਦਾ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵੀ ਚਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਜਿਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਕੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਲੱਟੂ ਵਰਗਾ ਐਸਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਫੌਰੀ ਪਹਿਲੇ ਐਸਾ ਕਸ਼ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ, ਗੁੜ 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 ਗੁੜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਇਹਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਪੱਕਣੀ ਹੈ ਹੁੱਕਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਕੁੜੀਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਦਸਤਿਆਬ 'ਤੇ ਜਾਓ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਈ ਫਿਰ ਹੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਹਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੰਨੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਘਰ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੱਕਾ ਧਾ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋ ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੀਆਂਗੇ, ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਕਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੱਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਜਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਬਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਹਿਕਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਹਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਖਾਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਖਿਸਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਸ਼ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦਾਬ, ਦੇਖੋ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਸੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਕਸ਼ ਲੈਣੇ, 10 ਲੈਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ 2-2 ਕਸ਼, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਸਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ 2-2 ਕਸ਼, 4-4 ਕਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਅੱਗੇ ਗਿਰੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਸਤ ਬੜੀ ਤਵੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੱਕਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੜਾ ਖਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਆਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਯਕਸਾ ਮਕਬੂਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਸ਼ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਸੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਵੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸੂਟਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਦੀ ਧੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਦੀ ਧੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ 2 ਦਾਦੀਆਂ ਸਨ। 2 ਦਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਚਾਚੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਮੇ ਵੀ ਪੀਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੱਕੇ ਦਾ ਕਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕੋਲ, ਤੇ ਭੈਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਚਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਿਲਾ ਤਕੱਲੁਫ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਜੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਦੀ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ ਲਾਣੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਾਯਾਬ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਹੁੱਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਪੀਏ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੀਏ ਸਾਦਤ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਦਤ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਦਾਦੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਭੈਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ 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 ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਕ 'ਚ ਉਲਟੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੂਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਗੜੂ ਉਗੜੂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਾਂਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾਦੀ ਹਯਾਤ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ, ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁੱਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਬੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁੱਕਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਬੇ ਬੇਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੇ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਗਰਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਚਾਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਨਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟਰੰਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁੱਕਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਲੇਵਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੁਲੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਚੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਲਵਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਧੋਤੀ ਸਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਧੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਚਾ ਜਾਂ ਲਾਚਾ ਧੋਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਣ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਚੌੜਾ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਅਰਜ਼ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਲ ਔਰ ਇਸ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਸਿੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਸਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੰਮ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਚੇ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਟ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਕੁੜਤੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕੁੜਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਜ਼ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ, ਉਹ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਟੁਕੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਕਸਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਕਿ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਬਟਨ, ਸਾਦਾ ਗੋਲ ਗਲਾ ਤੇ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਦਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਦੇ ਕੁੜਤੇ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਹੋਰ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਹੁੱਕਾ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਰਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕੈਫੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਹੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁੱਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਨੇ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੁੱਕਾ ਧਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਬਾਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, मैं जो शायर कभी होता तेरा सहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा सहरा कहता, चांद को चांद न कहता तेरा चेहरा कहता, मैं जो शायर कभी होता तेरा सहरा कहता। लो बई, इंतहाई शदीद बेसुरा गाना ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਮੈਂਟ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾ ਸਬਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕੀ ਸ਼ੱਕ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਮੇ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਵਾਲੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਲਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਉਧਾਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨੇ ਕਹੀਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੀ ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਆਪਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਿਲ ਜਮਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਸ ਕਸਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਲਫੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚ ਕੇ ਸਿਵਾ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੱਚ ਕਹੂੰਗਾ, ਸੱਚ ਕੇ ਬਸ ਉਹ ਹਲਫ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਡੀ ਦੌੜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਵਣ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਤੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਵਣ ਆਇਆ, ਆਇਆ ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਵਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕਰਾਚੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਾਚੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਪਟਾਵੇ। ਮੰਗਣੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੱਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ 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 ਅੱਖੀਆਂ ਹਮਾਰੇ ਮੁੰਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਨਾਰ ਪਟੋਲੇ ਵਰਗੀ ਲੋਕੋ ਥਾਂ ਮਰ ਗਈ ਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਵੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮੁੰਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੇ ਬਖੈਰ ਖੂਬੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਰਾਹਿਲ ਤੈਅ ਹੋਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।